एक सवाल साडे कोल जिहड़ा आया है पहला ये है कि एक सिख दी अरदास अकाल पुरख मंजूर करते हैं। मैनूं लगदा भी सवाल पुछण वाले दा मतलब यह है भी अगर कोई इकल्ला सिख भी अरदास करदा है तो वो मंजूर हुंदी है। तो मैं बेनती कर रहा वीर किकर सिंह जी कृपा करके इस विषय ते चानना पाओ कि अगर कोई इकल्ला सिख भी अरदास करदा है तो ਉਹਦੀ अरदास सतगुरु जी मंजूर करते हैं। वीर किकर सिंह। हाँ जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। इस तो पहला जो सवाल है जी, प्रश्न आया है कि वाहिगुरू जी एक सिख की अरदास पूरी करता है। इस दुनिया के विच बहुत धर्मां के अलग अलग लोग रहिंदे आ जी, ते सारे ही आपो अपने इष्ट के मुताबिक उस अकाल पुरख परमात्मा कहो, राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, सारे ही उसके मुरे अरदासां करते हैं। लेकिन ये कहना कि एक सिख की अरदास वाहिगुरू जी पूरी करते हैं या नहीं करते, ये बड़ा ना एक छोटा जिहा प्रश्न है। वो भावें कोई उसका सिख होवे या ना होवे, कोई उन्होंने मनता होवे या ना मनता होवे, वो तो सब दी मनोकामना पूरियां कर रहे हैं। ते असल विच अरदास है कि इससे पहला आप थोड़ी जी विचार कर लीए जी। किसी भी सिख या आम मनुख की हिरदे दे विच जो आस या भावना हुंदी है, मन की वेदना या पीड़ा, वो अपने गुरु या अपने इष्ट अकाल पुरख अगे प्रगट जो करने की क्रिया है उसनूं असीं अरदास कहने हैं। ये कोई जरूरी नहीं भी अरदास दे विच मंग ही की जाए। जे असीं वो मालक का शुकराना करते हैं, ये भी साडे वल्लों एक अरदास है। होर थोड़ा जिहा अगर विस्तार करिए तो असीं इसनूं अपने मन की मुराद मंगण की क्रिया भी कह सकते हैं। अर्ज, रजोई, प्रार्थना, बेनती, विनय या विनय भी कह सकते हैं। सो अलग अलग भाषावां दे अलग अलग शब्द हैं। तो जदों असीं सुखनीता पढ़ते हैं जी, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ चौथी अष्टपदी का आखिरी पदा है, तू ठाकर तुम पे अरदास। ये पदा तकरीबन सारे वीर भैनों ने बहुत बारी पढ़िया तो रोजाना 2-3 बारी गुरुद्वारा साहब विच ये पढ़िया भी जाता है। पर ये गुरु साहब ने मंग कोई नहीं की, तो वो केवल एक सिर्फ उपदेशमई जो संगतां वास्ते है। तू ठाकर, मैं संखेप दे विच इहदे अर्थ करी जा रहा जी। तुसीं मालक हो साडे, साडी तुहाडे अगे अरदास है, तुहाडे कोल अरदास है। ये जीओ पिंड सब तेरी रास, ये जिहड़ी जीवात्मा ते शरीर ये तुहाडी दित्ती हुई पूंजी है। तो मात पिता, तुसीं साडे मात पिता हो, हम बारक तेरे, असीं तुहाडे बालक हाँ। जिवें माता पिता प्रतिपालना करदा अपने बच्चों की, इवें तुसीं भी साडी प्रतिपालना करते हो। तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे, तुहाडी कृपा दे विच सुख ही सुख हन, दुख कोई आउंदा ही नहीं। कनेरे तो भाव बहुत ज्यादा, कोई ना जाना है तुमरा अंत। ये जो तुहाडी कृपा है, तुसीं कृपालु हो, दयालु हो, ये कृपा दा तुहाडी दयालता का कोई अंत नहीं जान सकता। ऊचे ते ऊचा भगवंत, हे भगवंत जी तुसीं ऊचे ते ऊचे हो, भाव सारियां नालों तुसीं श्रोमणी हो। सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, जो भी कुछ तुसीं पैदा किया सारी समगरी वो तुहाडी आग्याकारी है, तुहाडी आग्या दे विच चलण वाली है। तुसीं अपने सूत दे विच हुक्म दे विच परोई हुई आ। तुम ते होए सो आग्याकारी, तुहातों जो कुछ भी होया, जो कुछ भी पैदा होया वो सारा कुछ तुहाडी आग्या दे विच चलण वाला है। भाव कोई भी जीव की इन्नी सत्या नहीं, इन्नी उहदे विच शक्ति नहीं कि वो तुहाडा कोई उल्लंघन कर सके। तुमरी गत में तुम ही जानी, तुसीं अपना लेखा जोखा सारी गत में तुहाडा आकार रंग रूप ये तुसीं आप ही जानते हो। नानक दास सदा कुर्बानी, हे नानक जी तुहाडे दास सदा ही तुहातों कुर्बान जाते हैं। हुण गुरु साहब अरदास भी कर रहे हैं तो उहदे विच मंग भी कुछ नहीं रहे, जिहड़ा कि असीं रोज़ ही आम करते हैं। इस तरह ही असीं सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केत दान। वीर जी आवाज आ रही है बच्चे?
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਆਣ ਸਵਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੇਨਹਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕਹੂੰ ਨਾ ਸੀਜੀ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਪਤ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮੈ ਪਤ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਣ ਮੰਗ ਤਾਂ ਏਕੇ ਮੰਗ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਏਕੇ ਮੰਗ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਗ, ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਰ ਜਸ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਕਿਦੋਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਮੰਗ। ਸਾਰੇ ਮੰਗਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, हे ਗੋਪਾਲ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜੋ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਵਿਗੜੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੋ ਕਿ ਜੋ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ, ਪਣੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਭੈਂਸ ਮੰਗਾਉਣ ਲਵੇਰੀ, ਇੱਕ ਤਾਜਨ ਤੋਰੀ ਚੰਗੇਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀਂ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੀਂ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ, ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਵੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੈਵੇ ਮਾਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਾ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਪਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਧੰਨਾ ਸੇਵਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਕਿਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਯੋਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਮੰਗ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਖਿਡੌਣੇ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਚਿਓਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਤਮਿਕ ਉਚਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗ, ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁਸਤਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀਏ। ਬ੍ਰਿਥੀ ਕੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ